first talk would be by Dr. Jyoti, and the second talk will be by Dr. Vidya. Yeah. Okay. Yeah. I am Dr. Vidya Chaudhary. On behalf of Safe Motherhood Committee, FOXY, along with Kasoga, extend my sincere gratitude to FOXY office bearers, respected Dr. Rishikesh Pai, Sir, President FOXY, Secretary General Dr. Madhuri Patel, Vice President Dr. Alka Pandey, Dean ICOG Kasoga Dr. Hema Divakar, Chairperson SMC, FOXY Dr. Preeti Kumar Ma'am, Patron Kasoga Dr. MG Hiremat Sir, President Kasoga Dr. Vidya Thobi Ma'am, Secretary Kasoga Dr. Rashri Ma'am, Treasurer Kasoga Dr. Suman, Chairperson Safe Motherhood Committee Kasoga Dr. Shobha, my co-convener Dr. Sangeeta Arya, and today's speaker Dr. Jyoti, and all the respected faculty of Kasoga and healthcare workers. I welcome and very good afternoon to all of you. Today we are here, as you know, it is the focus training on hypertensive disorder in pregnancy under FOXY Vistrit project in Karnataka. It is an initiative of Safe Motherhood Committee FOXY in collaboration with Karnataka State Obstetric and Gynecology Association. Welcome is the most vital part of any event. It marks the beginning of an event. Let's begin formally this session. For this, I invite Dr. Rashri Ma'am. She is Secretary Kasoga, Dean Research of KBN University, Director of Aditya Multi-Specialty Hospital, a very eminent and academic FOXYian. Please welcome, ma'am. Thank you, Vidya, for those kind words of introduction. Namaste and good afternoon to all the esteemed members on the virtual platform here. I welcome all the facilities who have logged in today and all the healthcare professionals who are the target audience for us today. With heartiest extension of welcome to our esteemed President Rishikesh Pai Sir, Dr. Madhuri Patel, Dr. Alka Pandey, our Chief Patron, Dr. MG Hiremat Sir, the backbone of Kasoga, and Dr. Hema Divakar Ma'am, and of course, our dear President, Dr. Vidya Thobi Ma'am, the key master for all this, Dr. Preeti Kumar Ma'am, who has been very instrumental in getting associated for the Vistrit program between the FOXY India and Kasoga, and of the Safe Motherhood Committee, having been directing all the activities until now, and implementing in all these activities our dear Shobha Shavi, our own, who has become a darling for the Safe Motherhood Committee now, and the conveners of today's program, Dr. Vidya Chaudhary and Sangeeta Arya, and of course, the speakers, Dr. Jyoti S. I extend a warm welcome to all of you for this another session of learning on the hypertensive disorders of pregnancy. And today is the most vital part, that is the management of pre-eclampsia investigation and management of eclampsia, which constitutes the mainstay of recovery and reviving the patient and having a good outcome, and extremely well planned and designed topics for the entire sessions. Hypertension has been very, very well covered until now. And in the last class, also, we are going to give great inputs regarding the final conclusion of management of the hypertensive disorders, and all the kudos to the masters and the designers of this program. A hearty welcome to all of you to enjoy another session of today's webinar, that is on the hypertensive disorders of pregnancy. Over to you, Dr. Vidya Chaudhary, ma'am. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your kind words. Leadership is not about the title or the position. Leadership is the capacity to translate vision into reality. And it is the Preeti Kumar madam, she has the vision, but she has the capacity to turn it into reality. Now I request Chairperson, Safe Motherhood Committee, FOXY. She is the mind behind this project, Dr. Preeti Kumar ma'am. Please, ma'am. Thank you, Vidya. Am I audible? There's net issue here, so I'm not sure. Abhi clear. Very Thank nice. you so much. Thank you, Dr. Rashri, always for your kind and generous words. I'm ever so grateful to Kasoga leaders and FOXY leaders for allowing us to do this project in Karnataka. And perhaps this is the second last session for the healthcare workers. And I'll request Dr. Rashi Paladi and Dr. Shobha to please look into the logbooks, because the healthcare workers have to fill the logbooks. For assessments, they will have to show their logbooks. That's very important part.
maybe after the trainings are over, you can have another session for how to write the logbook, the cases of anemia and GDM, and of course about the gestosis score and how to take the blood pressure. So really wish to congratulate the entire Kasoga family, and the hard work of Shobha, of course, is commendable. And I'm really grateful to the entire team of Safe Motherhood Committee, Foxy, because it is possible because of their collaboration and cooperation in this effort. So thank you so much, and listen to all the deliberations, and probably on 4th we'll end this project of Vistal project with the healthcare workers, and we have the doctor's session on 10th. From 5 to 6, we will be covering few important topics in hypertensive disorders in pregnancy. So Dr. Rashi, please look into that all, because they're all very senior faculty members, Dr. Jyotsna Suri, Dr. Prakash Mehta sir, and Dr. Suchitra Pandit. All are very senior faculty who are joining for this session, and we must listen to their talks. So probably on 10th, 5 to 6, everybody has, approved that time for the session. So thank you once again. And after maybe after a 10 days time, we will start the assessment on GDM and hypertensive disorders. And then we can have panel discussions for the doctor. And then finally, we can disseminate this in a huge way. Maybe you can have some physical meeting, and then we can disseminate this project. So thank you once again, each one of you, for joining, all the facility in charges and the healthcare workers for joining this project. Thank you so much. Over to you, Vidya. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your kind words. So today we are here in continuation of this Vistrit project. We have discussed the anemia and the GDM. We were discussing hypertensive disorder in pregnancy, as you have told. Today is the third session on the hypertensive disorder in pregnancy, and we will discuss two topics: diagnosis of pre-eclampsia with severe features, the Dr. Vidya Thobi ma'am, and the management of eclampsia, Dr. Jyoti GS ma'am. So today, Dr. Vidya ma'am will join later on. We will discuss today first topic about the management of eclampsia. It is a very important topic, how to manage the eclampsia, because it is the leading cause of mortality, maternal mortality, because of hypertensive disorder of pregnancy. So for this, we have with us a very senior, very punctual and eminent Foxians, Dr. Jyoti ma'am. Please, ma'am, the stage is yours. Thank you so much. Namaskara. Ma'am. And this is Dr. Vidya Thobi speaking. And Ma'am, yes, so it is very nice to hear from you, Dr. Vidya. And after Jyoti speaks, I will address the things. She is talking on the management of eclampsia. Yes, madam. Yeah, ma'am. So if you permit, Can you start, ma'am, first? Can you no. I will talk and I'll finish off my talk, no? But Okay. I don't. But you have to share, Vidya, the PPT. Okay. I will try, So, because Jyoti it has ma'am. not come to my mobile. Oh, Allah, can you hear me? Am I audible? Yeah, Yes. yeah. That's enough. Then the doubt it. Okay, Jyoti ma'am, can Dr. Vidya ma'am will... Of course, it comes in that series only. No, because the management part, no, if we talk, it should be after this. Yes, so it yes. becomes very difficult for us, no? Vidya to- madam, they first perfect actually. ಇಲ್ಲ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. She's starting. Screen is visible. Yes, and I just wanted to know whether I am audible. Yeah, you are audible, ma'am. Audible, madam. But how many facilities have joined, Shobha? Madam, 39 people have joined, madam. Okay. They'll be joining in 5 more minutes, madam. Like few more people will join. So I will be combining little bit Kannada and English. Only healthcare workers have joined, and we are You cannot dressed in speak in Kannada only, ma'am. Yes, Kannada ma'am. only. I'll try my level best. My Kannada is also equally Acha, okay, ma'am. Then not you like can Jyoti. talk So as you Jyoti wish. can explain it better. Illa madam, nimmashtene Okay. nandunu. Yes, Madam, PPT is shared. at the outset, I thank the Safe Motherhood Committee of Foxy, as well as I'm really proud of Safe Motherhood Committee of Kasoga, the leader being Shobha Shavi, and the members, the team members are very, very active. My team member of Safe Motherhood Committee of Kasoga, and who are backed up by the leaders of Safe Motherhood Committee,
Foxy. So these slides are basically prepared. Idu madiddu ella Safe Motherhood Committee Foxy. Nimage yarargu doubts idre please put it in the chat box. Chat box alli haki. So I'm just looking at who all have joined. Anita, Ayesha, Bibi Jan, and these are the names of the staff sisters, I suppose. And how many hospitals have joined, I don't know. And later on, I think these are available. These are available on the YouTube. YouTube alli ide. Shobha? Yes, ma'am. It's recording, ma'am. So Arun, ನೀನು ನನಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. So I just made Okay, it. ಈಗ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ಲಾಶ್ ಶುರು ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಲಿಂಕ್. Okay. So namaskara ellargu. So these today we are discussing discuss ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ pre-eclampsia with the severe features. Severe ಅಂದ್ರೆ Jyoti, nadave you can have an interactive session on this also. Because some of the Kannada shabda ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. So Jyoti will be in between talking with us. So we both are talking on the focus training on anemia, GDM, and hypertensive disorders of pregnancy. In this, we are talking on hypertensive disorders of pregnancy. Can I have the next slide, please? Yes. So we are talking today about the pre-eclampsia with severe features. Ellargu English artha agata? Bhavani? Yes, ma'am. Lakshmi, English artha agata? Can you make everybody should make their video on, please. I want their video on. ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಂಗೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಹೌದಿಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ? ಖಂಡಿತ. Yes. Body language is important. Very important. So I can see SR Hospital Ballari. Then Lakshmi on ಮಾಡಿದಾಳೆ. Dilshad Manu, Chilnapur, Mallamma, Uma, Manjula, Deepa Chalwadi, Sangeeta, Chaitra, Uma Koppad. Somebody has joined through iPhone. Please. ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತಾ? Yeah, connection. ವಿದ್ಯಾ, ಕನೆಕ್ಷನ್ went away. Yeah, she is not audible and visible. She is visible, but not audible. No, the only screen is there, ma'am. No, I think she has hanged. Yeah. It's not moving, no? No, not moving. ಅವಾಗ she has to come back to Yeah, she has to come back. slide show if you come back it will happen. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಇಫ್ ಶಿ ಇಸ್ ಮೇಡಮ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕಾಲೇಜ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೀಕ್. She is in college, I think. Like she visit is there. Hello. ಹೌದು ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ. It is raining here. Jyoti. ಹೌದು. It is raining, so it got lost. Anyway, next slide, please, Vidya. Yes. So, idu session ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಏನೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ what is pre-eclampsia, types of pre-eclampsia, ಮತ್ತೆ diagnosis of severe form of pre-eclampsia and why it is important. Alva? So these things we know. What is pre-eclampsia? ಒಬ್ರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಯಾರು You are ಮಾಡ್ತೀರಿ? muted.
at least one staff should answer me. ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ. ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ ಸೆಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ pre-eclampsia is a type of hypertensive disorders in pregnancy ಅಲ್ವಾ? Hypertension blood pressure ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು. So what is pre-eclampsia? ರೇಖಾ ಹೇಳಿ. It is new onset of hypertension. Second is it develops after 20 weeks of gestation and coexistence of one or more of the following conditions. Means blood pressure ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? It is more than 140/90. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಲ್ತಿದ್ದಿರ್ತಾನೆ BP ಹೆಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಂತೆ? Yes, ma'am. ಎಲ್ಲರೂ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ರೇಖಾ ಮಾತಾಡೋದ್ಲ. ಸೊ ಬಿಪಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು 140/90 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ 20 weeks of gestation ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ pre-eclampsia. And when there is a coexistence of one or more of the following conditions. ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್? ಒನ್ ಈಸ್ proteinuria. proteinuria ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇದೆ. So 300 milligram or more in 24 hours of urine. Urine protein creatinine ratio of 30 milligram per millimole or more of an albumin creatinine ratio of 8 milligram per millimoles or more, or 2+ or more on dipstick testing. So ನೀವು dipstick ದಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ if it is 2+, that we call it as a next is second is a renal insufficiency. So any blood pressure ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು, it affects the kidneys. And when there is a kidney insufficiency, when kidneys get affected, there is a creatinine which is more than 90 micromole per liter or 1.1 milligram per 100 ml. So actually serum creatinine level, we take it as 0.9. So here, whenever renal insufficiency is there, the creatinine is the first one to get affected. ಅಷ್ಟು ನೀವು ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. Next is various organs are affected. So when BP is more, liver, then kidneys, then brain, everything is affected. So second organ which is very important is, yes, Rekha? Liver. So liver affect ಆದ್ರೆ ಏನೇನಾಗತ್ತೆ? ಅದ್ರಾಗೆಲ್ಲ elevated transaminases. So various liver function test ಮಾಡಿದಾಗ these HDOT, HDPT, international units per liter, or with or without right upper quadrant or epigastric abdominal pain. So whenever there is a liver involvement, now we call it as a imminent signs. Of course, Jyoti will be talking involvement. ಏನಗತ್ತಾ? ಅಲ್ಲೇ liver capsule stretch ಆಗ್ತದೆ. Network issue. ತಮ್ಮನಂಕಿದು ಆವಾಜ್ ಬರಲ್ಲ ಅಕ್ಕ. ಏನಾಗ್ಯದದು? ನಂದು ಬಿ ಹೆಂಗಾಗ್ಯದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ನಿಂದ ಆವಾಜ್ ಹೊಂಟದ. ಕರೆ ನಂದು ಏನು ಆವಾಜ್ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಜ್ಯೋತಿ, in between my connection is going and coming, so in between you come in and you start explaining and then again I join. So we were talking on the liver involvement, then comes the brain involvement. ಆಮೇಲೆ brain affect ಆಗುತ್ತೆ. Brain affect ಆದ್ರೆ neurological complications, there are altered mental status, blindness, stroke, clonus. Clonus ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ?
ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ರೇಖಾ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ಯಾವತ್ತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ? ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಜ್ಯೋತಿ. ಅದೇನೆ ತುಂಬಾ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ಮಾನ್ಯತಾಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಟೆಂಟಿವ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇವರು ಅಟೆಂಟಿವ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. And then just ಹೌದು, ದೇ ಶುಡ್ ಓಪನ್ ದೇರ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದಿಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ. ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಗೊತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಿವಿಯರ್ headache is one more complaint. They are not making their videos also on. ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆನ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಇಲ್ದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ? ಅವ್ರು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಾವು ಅಲ್ಲ, they are not listening to us, just they have joined and only 47 people have joined. No doubt, but bare attendance hakodu ಆಗ್ತದ. They don't want to listen to us or what, I don't know. ಕಾಶಿನಾಥ್ ಅವರೇ ಆಫ್. SR ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ. ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಕಡೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ BP ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಿವಿಯರ್ ಹೆಡೇಕ್, ಎಪಿಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೇನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಇಮಿನೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಮ್ಯಾಮ್ ನಾವು 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನೋಡಿದೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್. 1 ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಆ ಕಡೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಬಾಳ ಇದೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್. So ಈ ತರ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ. So neurological complications are also there when the blood pressure goes above 140/90. These are all severe symptoms. So various organs affect ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ symptoms ಬರುತ್ತೆ. Kidney affect ಆದ್ರೆ you will get urine output which is less. Then if you test her serum creatinine, as we have seen, serum creatinine ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Liver affect ಆದ್ರೆ liver enzymes are affected. ಆ ತರ ನ್ಯೂರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಟರ್ಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್, ಸ್ಟ್ರೋಕ್, ಕ್ಲೋನಸ್, ಸಿವಿಯರ್ ಹೆಡೇಕ್ ಆರ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿಜುವಲ್ ಸ್ಕೋಟೋಮಾಟ. ಅಂದ್ರೇನು, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ you will not see anything. Next slide. Third is hematological complications. Okay, hematological complications andre, so blood counts, if you see thrombocytopenia andre enu, platelet count below 1.5 lakhs. Okay, so nim kade usually ನೀವು blood test ಮಾಡಿಸ್ತಿರಲ್ಲ, CBC ಮಾಡಿಸಿದಾಗ you just look at thrombocytopenia, and second most important complication is DIC or hemolysis. So these are the few complications of severity of preeclampsia. So ivella note down ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ patient ಯಾವ್ದಾರೆ ಬಂದ್ರೆ, when there is we are worried about these complications. Okay, next slide. Yes, so these are maternal complication. Baby ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಬಿಯಲ್ಲೇ ಥ್ರೂ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಏನ್ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಹೋಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೋತಾ there is a uteroplacental dysfunction. ಇಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ಅದರದಿಂದ there is a fetal growth restriction. Baby growth, you just see on the right side ಏನಿದೆ baby, it is a normally growing. On the left side the baby has not grown. Okay, there is a asymmetric fetal growth restriction. So abnormal umbilical artery Doppler waveform analysis, or sometimes blood supply hogle illa andre, what happens is there is a stillborn baby. Okay, okay, so this you can get it through the sonography. That is abnormal umbilical artery Doppler waveform. So usually ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, patient ಗೆ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ BP ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, and when you examine her or abdomen, please unmute ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ. Yes, so ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the baby will not grow. And why it will not grow? Why it will not grow, Rekha? Because there is uteroplacental dysfunction. So because of blood pressure, even the various artery, so diameter will become less, no, when there is a blood pressure. Yes, there is a spasm. Next slide, please.
So now usually when ನಾವು classification ಮಾಡಿದಾಗ we divide into non-severe and severe. So non-severe ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Next slide please. Non-severe ಅಂದ್ರೆ blood pressure 140/90 ಇರುತ್ತೆ, but less than 160 110 ಇರುತ್ತೆ. 110 millimeters of mercury with no pre-monitory symptoms and normal laboratory parameters. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಲಕ್ಷಣ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. Blood pressure is more than 140/90, less than 160/110. There are no pre-monitory symptoms like headache or various organ dysfunction. Any symptoms will not be there. Okay, next slide please. But in severe, the blood pressure is more than 160/110 with or without premonitory symptoms, with or without abnormal laboratory parameters. So BP is only parameter with or without symptoms as well as laboratory parameters. Idon lakshana itkobeku. Whenever BP is more, we always send the investigations. But sometimes with 140/90 also patient gets some abnormal symptoms. So in these patients also we say that these patients should also be treated. So you have to categorize them to non-severe or severe. Next slide please. Hypertensive disorders, some atypical findings will be there. Atypical findings will be there. So patient comes with 140/90. ನನಗೆ ಹೇಗೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ you have to send the investigations. Sometimes with 140/90 also we have seen the patient with convulsions. So 140/90 with premonitory symptoms or abnormal laboratory parameters. So these are also classified into severe variety. Next slide please. So patient with preeclampsia with severe features, they always display the end organ effects. So what are the end organs we have described? Can anybody tell me? Rekha, ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ organs ಹೇಳಿದ್ದು? ಇವಾಗ ಏನೇನ್ ಪ್ರಿಮಾನಿಟರಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತು? ಏನೇನಿತ್ತು? ಹೆಡೇಕ್ ಇತ್ತು. ಹೆಡೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್. ದೆನ್ ಎಡಿಮಾ ಒಂದಿತ್ತು, ಎಡಿಮಾ ಒಂದಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಎಪಿಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೇನ್. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಎಪಿಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೇನ್ ಎದಕ್ ಬಂದಿತ್ತು ಪೇಷಂಟಿಗೆ? ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಲಿವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಯೂರಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಯಾವ ಆರ್ಗನ್ ಅದು? ಮೀಟಿಂಗ್, ಹೆಡೇಕ್, ಕಿಡ್ನಿ. ಮಂಜುಳಾ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಅಂತೆ. ಕಿಡ್ನಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಯೂರಿನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಸೊ ಹೆಡೇಕ್, blurring of vision, vomiting, or patient may have convulsions. Okay, so right upper quadrant pain, why she will have? That is because of stretching of liver capsule. Sudden excessive weight gain, ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು edema ಅಂತ. Okay, severe edema ದಿಂದ sudden weight gain will be there. So in these patients you have to suspect, you have to immediately check her blood pressure. Okay. Yes. So oliguria, kidneys affect adre urine output will be less than 500 ml. So immediately nim taliyali barbeku, patient kelbeku ಎಷ್ಟು urine output ಇದೆ ಅಂತ for 24 hours. Okay, then you have that dipstick also. So the dipstick alle gottagate 2+ adre nimage it will be affected. Yes, next slide please. So what are the abnormal blood parameters? This we call it as a HELP syndrome antiv now. So there is always hemolysis in the plus there is a low platelets, elevated liver enzymes, elevated serum creatinine, and abnormal coagulation profile. Okay, so you have to send a CBC and find out all these things. So liver stage ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು liver enzymes ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. Okay, if the BP is more than 160/110, you have to send elevated liver enzymes. Yes, next slide please.
ಎಸ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. Okay, and this end organ damage can lead to life threatening complications. Suppose liver affect aitu andre, see, patients will go in various complications alva. Then kidneys will be damaged, then brain convulsions bandre patient may have patient ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ complications. Complications. So these complications also lead to complications in the fetus, baby. So preterm birth. So now ಬಹಳಷ್ಟು patient ಗೆ BP ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇಗ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ preterm birth is common, low birth weight is common. ಯಾಕಂದ್ರೆ placental dysfunction ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. So low birth weight is common, placental abruption is common, eclampsia is common, and HELLP syndrome. These are the few complications you always remember that these can happen. Yes. ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ 1 ತಿಂಗಳನಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ BP ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರದೊಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಟು ಅಸ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ನೋ. ನೀವು BP ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ BP ಬಂತು, ಎಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಏನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ, ಏನ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ನೀವು ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. Yes, so this is a very important slide. So what is preeclampsia? Idu definition ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. What is a definition of preeclampsia? Is a new onset of hypertension. So ಮೊದಲ ಅವಳದು BP normal ಇರುತ್ತೆ, but it is a new onset of hypertension. Develops after ಯಾರ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೂರ್ವಿ ಚಿನ್ನವಾರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪೂರ್ವಿ ಚಿನ್ನವಾರ್, please mute yourself. So preeclampsia is a new onset of hypertension which develops after 20 weeks. It can be severe and non-severe. Yardu variety, other definition, other complication gottagbeku. Severe ಯಾವಾಗ ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ it displays the end organ damage and it can lead to life threatening complication. ತಿಳಿತು? ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವು 2 ತರ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಬೇಬಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಸೊ ಬೇಬಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈಗ? ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ರೀಟಮ್ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ. ಭವಾನಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಲೋ ಬ್ಲಡ್ ವೇಟ್, ಹಾ, ಮತ್ತೆ ಫೀಟಲ್ ಗ್ರೋತ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ರಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬೇಗ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾ, ದಿಸ್ ಲೈಫ್ stillbirth. Very good. Stillbirth also is one of the complication. Yes, stillbirth also can happen. So one ಅಂದ್ರೆ ನೀವು preeclampsia definition ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿವಿಯರ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಸಿವಿಯರ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಏನೇನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಯಾವ್ಯಾವ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ, ಆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನಮಗ್ ಜ್ಯೋತಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಹಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗ ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿವಿಯರ್ ಪ್ರಿಯಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾ ಅನ್ನು ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಹಾ, ಅದ್ರಾಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ she will do this, means exercise of what they have learned today. Okay. Yes, I will be there online only. If he wants to ask any questions, they can ask. ಸರಿ ಮೇಡಮ್, ಸರಿ. ನಾ ಕೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಕೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಕ್ರೀನ್. Yes, madam. ಹಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಂತಾ? ಬಂದಿದ್ಯಾ? Coming, yeah. Coming? Is Yeah, it coming? yeah, it is visible. ಬಂದಿದ್ Make a slide share. Yeah. Yeah, now it's okay.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. I thank the leaders of the SMC societies of both Foxy and Kasoga for giving me this opportunity. ಈ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಹಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಸಿವಿಯರ್ ಪ್ರಿಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾ. ಸಿವಿಯರ್ ಪ್ರಿಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇಂಪೆಂಡಿಂಗ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ಫಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಫಿಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ವೇರಿಯಸ್ ಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾ ಕೊನೆ ಹಂತ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಗೆ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಲಿ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ BP ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು? 140/90, ಮೋರ್ ದೆನ್ 140/90 ಆರ್ 140/90. ಹೇಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ತುಂಬಾ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, 140/90 ಬಂತು, BP ಅನ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 4 hours ಆದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ನೋಡಿ, ತಿರ್ಗಾ 140/90 ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ರಾನಿಕ್ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದಿವಸದಿಂದ ಮುಂಚಿನಿಂದಲೂ ಇರೋ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ನ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಂತ ಯಾವ್ದು? ಈ ಪ್ರಿಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾ ಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದಾಗ 20 ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಈ 20 ವಾರದ ಮುಂಚೆನೂ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಮುಂಚೆಯಿಂದಲೂ ಇದೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಪ್ರಿಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾ ನಾನ್ ಸಿವಿಯರ್ ಮೇಡಮ್ ನಾನ್ ಸಿವಿಯರ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ. ನಾನ್ ಸಿವಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸೆಟ್, ನ್ಯೂ ಆನ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 20 weeks of more than 140/90 and less than 160/110. ಪ್ರೋಟೀನ್ಯೂರಿಯಾ ಡಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಸಿಸ್ಟರ್ಸೇ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ. ಡಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ಯೂರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರೇಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, 1+ ಇರ್ಬೋದು, 2+ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸಿವಿಯರ್ ಪ್ರಿಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾ ಆದಾಗ ಏನ 160/110 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ BP. ಅವಾಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ಯೂರಿಯಾ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಯೂರಿನ್ ನೋಡ್ದಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದು 3+, ಒಂಥರ ಟರ್ಬಿಡ್ ವೈಟಿಶ್ ಯೂರಿನ್. ಒಂದ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಮ್ಗೆ ಲೆಟರ್ಸೇ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ದರೆ ಮಸ್ಕ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ 3+ or 4+ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ತಲೆನೋವು ಇರ್ಬೋದು, ಕಣ್ಮಂಜಾಗ್ಬೋದು, ರೈಟ್ ಹೈಪೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಅಲ್ವಪ್ಪ? ಯಾರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಹಲೋ. ಇಲ್ದರೆ ಆಲಿಗ್ಯೂರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 500 ml ಯೂರಿನ್ ಇನ್ 24 hours ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೈ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಊತ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಸಿವಿಯರ್ ಪ್ರಿಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾ. ಈ ಸಿವಿಯರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಶ್ಯೂರ್, BP 140/90, ಪ್ರೋಟೀನ್ಯೂರಿಯಾ ಇದ್ದು ಫಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಂತದ್ ಫಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ಲಾನಿಕ್ ಟಾನಿಕ್, ಕೈಯೆಲ್ಲ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಶೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನೊರೆ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕನ್ವಲ್ಷನ್ಸ್, ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಕನ್ವಲ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಫಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಬಂದಾಗ, ಲೇಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಇಲ್ದರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ಮೇಲೂ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಅದಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ನ್ಯೂರಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ, ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿನಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಪೇಷಂಟ್ ನ, ಮುಂಚೆನೂ ಬರ್ತಿತ್ತ ಫಿಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿನಾ? ನೀವು ಎಪಿಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್, ಅನ್ಬುಕ್ಡ್ ಕೇಸಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಕೇಳಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಮಂತ್ರ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ನೋ. ಕನ್ವಲ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಲೇಬರ್ and postpartum should be considered eclampsia unless proved otherwise. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾ ಅಂತಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ವೇರಿಯಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಬೇಕು. ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರು, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಪೇಷಂಟ್ 4 kg ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯೂರಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟರ್ಬಿಡ್ ಯೂರಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಣ್ ಮಂಜಾಗೋದು, ತಲೆನೋವು, ಇರಿಟಬಿಲಿಟಿ, ಕಾಲು ಊತ, ಪಿಟ್ಟಿಂಗ್, ಅದನ್ನ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಸಿವಿಯರ್ ಆದಾಗ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀವಿಯರ್ಸ್ ಇಲ್ದರೆ ಕನ್ವಲ್ಷನ್ಸ್, ಪೇಷಂಟ್ ಮೇ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಕೋಮಾ. ಸೊ ಹೀಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾನ ನಾವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್,
ನಾವು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಉದ್ದೇಶನೇ ಈ ಕ್ಲಾಸು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ತಾಯಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಇದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಹುದು. ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಓವರ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ 4 ಪಿಲ್ಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನದು? ಒಂದು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೇರ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಏನಂದ್ರೆ BP ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ BP ಕಡಿಮೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಫಿಟ್ಸ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಜೀವಕ್ಕೇನೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೇನೆ ಭಯ ಆಗತ್ತೆ, ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ರೋಲ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೇರ್, ರೋಲ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿ ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಸಿವ್, role of magnesium sulfate and termination of pregnancy constitute the 4 pillars of management of eclampsia. So ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಪೇಷಂಟ್ ಬರೋವಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಅತ್ತಗೋ ಅತ್ತಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಆಬ್ಸ್ಟೆಟಿಕ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬರೋದು ಸಹಜ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ BP ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇಂಥ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಈ ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಬಂದಾಗ ನಾವು ತಾರಾಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿನೆಸ್ ಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾ ಕಿಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾ ಕಿಟ್ ಒಂದು ತಂದು ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ, ಅದರಿಂದಾನೇ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಟಕ ಅಂತ 3-4 ಜನ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ ಲೈಫ್ ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾ ಕಿಟ್ ನ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾ ಟ್ರೇ ಅಂತ. ಏನೇನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು? ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈ 18-19 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. IV ಕ್ಯಾನ್ಯುಲಾಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, 16-18 ಗೇಜ್, IV ಸೆಟ್, IV ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್. ಏನಪ್ಪಾ ಮೇಡಮ್ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗಲ್ವಾ ನಮ್ ತಕ್ಷಣ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಗ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ. ಸಿರಿಂಜಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, 20 ml, 10 ml, 5 ml ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಥೀಟರ್ ಏರ್ವೇರ್ಗೆ, ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸ್ವ್ಯಾಬ್, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್, IV ಲೈನ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ, ಗ್ಲೌಸ್, ಟೇಪ್ಸ್, ಚಿಕ್ಕದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸಲ್ಯೂಷನ್, ಬ್ಲಡ್ ಯೂರಿನ್ ವಯಲ್ಸ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಸ್ಕ್, ಫೋಲಿಸ್ ಕ್ಯಾಥೀಟರ್, ಯೂರೋ ಬ್ಯಾಗ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಟಿ ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಏನು? ಲೆಬೆಟೆಲಾಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, ನಿಫಿಡಪಿನ್ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕನ್ವಲ್ಷನ್ಸ್ಗೆ, ಅದೊಂದು 20 ಆದ್ರೂ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು 14 ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗಿಯೋವಾಗ ಬಿದೋಗ್ಬೋದು. ಒಂದ್ 5-6 ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಝೈಲೋಕೇನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬಾಟ್ಲು, ಅದೊಂದು 2% IM ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಜೊತೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಪೇನ್ಫುಲ್ ಅಂತ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಗ್ಲೂಕೋನೇಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಹುಡ್ಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು 10% ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಗ್ಲೂಕೋನೇಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನೀ ಹ್ಯಾಮರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಟ್ರೇ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾ ಟ್ರೇ ಅಂತ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಮ್ಯಾನೇಜ್? ಪೇಷಂಟ್ ಫಿಟ್ಸ್, ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪೇಷಂಟ್, 160, 110 ಇದೆ, 3+ proteinuria. She has come, she has been referred with fits. Patient is not conscious. ಒಬ್ಬರ ಕೈಲೇ ಆಗುತ್ತಾ? ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ? ಯು ವಿಲ್ ಅಕಂಪನಿ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಟು ದ HDU. ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇರ್, ಇಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ. ಆ HDU ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಶೌಟ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಕರಿಬೇಕು, ನೀವು ಒಬ್ಬರ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನ ಜೊತೆಲಿ ಕರಿಬೇಕು, ನಿಮ್ ಮೇಡಮ್ಗೂನು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ರ ಒಂದ್ 3-4 ಜನ ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನ್ 4 ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದೇ ಸತಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಒಬ್ರು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಬ್ರು ಕೆಥೀಟರ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು BP ಮಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ. ಹಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು 3-4 ಜನ ಆದ್ರೂ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಶೌಟ್, ಯು ಶುಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? patient is throwing convulsions and patient is throwing convulsions. So ಏನ್ ಕೋಮಾ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಕನ್ವಲ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಶಿ ಮೇ ಬಿ ಕಮೋಟೋಸ್ ಆರ್ ಶಿ ಮೇ ಬಿ ನಾಟ್ ಬಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಶುಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ CAB ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್
ಪಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, BP ಇದೆಯಾ, ಏರ್ವೇ, ಇಸ್ ಶಿ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ವೆಲ್, ಏರ್ವೇ ಪೇಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು 8 to 10 ಲೀಟರ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ SpO2 ಯಾವಾಗ್ಲೂ 95% ಇರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ಶಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್, ಪೇಷಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಹರ್ ಇನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಪಿರೇಟ್. ಆಮೇಲೆ ಬಿದ್ಬಿಡ್ಬಹುದು ಪೇಷಂಟ್. ರೈಲಿಂಗ್ಸ್ ಇರೋ ಬೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಪೇಷಂಟ್ ಬ್ರೀತ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏರ್ವೇ ಸರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ. ಅವರು ಕನ್ವಲ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಟಂಗ್ ಅವರೇ ಬೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದ್ ಮೌತ್ ಗ್ಯಾಗ್ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಿಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್, ಪಲ್ಸು BP ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅನೆಸ್ಥೆಟಿಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏರ್ವೇ ಸರಿಗಿಲ್ದರೆ, SpO2 ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಎಂಡೋಟ್ರೇಕಿಯಲ್ ಇಂಟ್ಯೂಬೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಂಥ ಜನಕ್ಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಡಿಮಾ ಅಂಡ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಏರ್ವೇನು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು ಸೀನಿಯರ್ ಅನೆಸ್ಥೆಟಿಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಮತ್ತೆ IV ಲೈನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 16 and 18 ಗೇಜ್ IV ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಏನೇನ್ ಬೇಕು, PIH ಪ್ರೊಫೈಲ್, pre-eclampsia ಪ್ರೊಫೈಲ್, LFT, RFT, DIC ಗೆ APTT, PT, CBC, ಯೂರಿನ್ ರೋಟೀನ್, ಅದೆಲ್ಲ ಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್, RH ಟೈಪಿಂಗ್, ಮತ್ತೆ ಒಬ್ರು ಫೋಲಿಸ್ ಕೆಥಿಟರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ IV ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಕೊಡೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಓವರ್ಲೋಡು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅಂಡರ್ಲೋಡು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಡಿಹೈಡ್ರೇಟು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬಾನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಜಾಸ್ತಿ 150 ml ಕೊಡೋದು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದು. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಪರ್ hour, that is 75 ml per hour, 50 to 75 ml per hour to maintain a good output is enough. ಯೂಶಲಿ ಪಲ್ಮನರಿ ಎಡಿಮಾ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ನೀರ್ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ. ಸೊ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಜುಡಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ IV ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು BP ಮತ್ತೆ ಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಒಂದ್ ಅಂಶ. ಏನದು? ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೇರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಏನು? BPನು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾತಕ್ಕೆ? It's very important because we need good fetal outcome. Illu management, we give antihypertensive because we may have to prolong pregnancy. Olle maguge olle outcome agbeku. Amele we have to reduce the blood pressure. Amele sudden fall in blood pressure should not be there. Now yav drug kodta idivi ivaga? Ellaru lebetalol kodta idivi. Lebetalol 100, 200, 50 milligrams ಆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಸಿವಿಯರ್ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೆಬೆಟಲಾಲ್ 200 milligrams ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. 6th ಅವರ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ 800 milligrams. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ್ದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ವಿತ್ ಲೆಬೆಟಲಾಲ್. ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಲೆಬೆಟಲಾಲ್ ಕೊಟ್ರೇನು ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಿಫಿಡೆಪಿನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 10 milligrams ಓರಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ once more. So nifedipine 10 to 20 milligrams you can also give along with lebetalol because each one will potentiate the action of other synergistic effect. Aderadu best oral drugs andre. So you can go up till 50 to 80 milligrams of nifedipine per 24 hours. So ಇದು ಎರಡೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಿಥೈಲ್ ಡೋಪ ಮುಂಚೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇವಾಗ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಿಥೈಲ್ ಡೋಪ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್. ನೌ ಲೆಬೆಟಲಾಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓವರ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟೋಪ್ರಿಲ್ಲು, ಲೆಪ್ಟೋಪ್ರಿಲ್ಲು, ಇಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ACE ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ. ACE ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ನೀವು. ಅಂತದ್ದು ತಗೋಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ತಗೋಬಾರ್ದು? ಅವ್ರ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ BP ಮಾತ್ರೆಗಳು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾತ್ರೆ ಮಗು ಕಿಡ್ನಿನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ACE inhibitor like captopril, leptopril and all those are not given during pregnancy. ತುಂಬಾ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಲೆಬೆಟಲಾಲ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾ 5 ml ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೋಸ್? ಯಾವಾಗ ಲೆಬೆಟಲಾಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್
ಓರಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ IV ಲೆಬೆಟಲಾಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ 20 milligrams ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಎವ್ರಿ 15 minutes ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಬಲ್ ಇಟ್ 20 40 ಆಗತ್ತೆ 40 80 ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ 80 ಕೊಡ್ಬೋದು 15-20 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡೋಸ್ ಇಸ್ 20 milligrams. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 220 milligrams. ಆಸ್ಮಾ, ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಫೇಲ್ಯೂರು ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನಿಫಿಡಪಿನ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 50 to 80 milligrams ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮುಂಚೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಬ್ಲಿಂಗಿಯಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇವಾಗ ನಾವು ಸಬ್ಲಿಂಗಿಯಲ್ ನಿಫಿಡಪಿನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಫಿಡಪಿನ್ ಸಬ್ಲಿಂಗಿಯಲ್ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಮದರ್ ಆರ್ ದ ಬೇಬಿ. ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಓರಲ್ಲೇ ಕೊಡೋದು. 10 milligrams 30 minutes ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಓರಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ವೇರಿಯಸ್ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಲೆಬೆಟಲಾಲ್ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ various options, what are the various antihypertensive, especially ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಲೆಬೆಟಲಾಲ್. ಸೊ ಈ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಫಿಡಪಿನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಡ್ಡೇಕು, ಪಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎದೆ ಡಬ ಡಬ ಅನ್ನತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಅದ್ರ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇದು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಟು ಬಿ ದ drug of choice for convulsions in pregnancy. Normally ನಾವು intramuscular regime follow ಮಾಡ್ತೀವಿ. There are various intravenous regime also. Intramuscular regime ಎಲ್ಲರಿಗೂ even ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ವೇಟ್. ಮೇಡಮ್ ಬರೋ ಅಷ್ಟ್ರೊಳಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಬರೀತೀವಲ್ಲ 250 milligrams 8 hourly ಅಂತ ಅನ್ಕೊ 1 gram BD ಅಂತ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಬರೆಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಡ್ರಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಬರೀ 50% ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ, ಕನ್ವಲ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಬಂದಾಗ, ವೆನ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್, ನಾವು ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಡೋಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಲೋಡಿಂಗ್ ಡೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 4 grams ಇಂಟ್ರಾವೀನಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ 10 grams IM ಕೊಡ್ತೀವಿ. 5 grams IM in one ಬಟೆಕ್, 5 grams IM in another ಬಟೆಕ್. ಹೇಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿವರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೋಡಿಂಗ್ ಡೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ 14 grams, 4 grams IV ಸ್ಲೋಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ 5 ನಿಮಿಷ. ಹೆಂಗೆ, ಎಷ್ಟು % ಕೊಡ್ತೀವಿ, 20% ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ 50% ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವು 20% ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದೇ 50% ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆಮೇಲೆ IM ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, 10 grams IM, ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 5 grams 1 ಬಟೆಕ್, 5 grams ಇನ್ನೊಂದು ಬಟೆಕ್. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಡೋಸ್ ಎವ್ರಿ 4th hourly 5 gram ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಹೇಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ರೆಜಿಮ್, ಇದು ನಾ ಹೇಳಿರೋದು ಇದು ಪ್ರಿಚಾರ್ಡ್ಸ್ ರೆಜಿಮ್, ಇಂಟ್ರಾಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ರೆಜಿಮ್, ಇಂಟ್ರಾವೀನಸ್, ಸುಸ್ಪ್ಯಾನ್, ಸಿಬಾಯ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೀಗೇನೆ 4 grams IV ಲೋಡಿಂಗ್ ಡೋಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 4 ಇಂದ 6 grams ಅಲ್ಲಿ 15 to 20 minutes ಅಲ್ಲಿ ನಿಧಾನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ 1 to 2 grams per hour IV ಇನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಬಹಳ ಹುಷಾರಾಗಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ 1 to 2 grams ಆಗೋ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಪರ್ ಅವರ್ ಡಾಸಿ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಟೋಟಲ್. ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಪೆರಿಫೆರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ. ಪೆರಿಫೆರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇನು, ನಿಮ್ಗೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್, ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ನೀವು ಲೋಡಿಂಗ್ ಡೋಸ್ IV ಕೊಡಬೇಡಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 5 grams IM 2 ಬಟೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಟರ್ಷರಿ ಸೆಂಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಡ್ 2 hours ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಕೋತಾರೆ, IV ಡೋಸು ಕೊಟ್ಕೋತಾರೆ. ವಿತಿನ್ 2 hours ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ ಟರ್ಷರಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ರೆಫರಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಟರ್ಷರಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ
ಯು ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದ ರೆಜಿಮ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ ರೆಜಿಮು ಯಾವ್ದದು? 4 grams ಲೋಡಿಂಗ್ ಡೋಸ್ IV, 10 grams IM, ಆಮೇಲೆ 5 grams 4th hourly till 24 hours after the delivery or the last fit. ಆಮೇಲೆ ಇದು ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಡೋಸ್. 24 hours you have to give maintenance dose every 4th hourly. Well, after the last convulsion, ಇವಾಗ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ತು, ಕನ್ವಲ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕನ್ವಲ್ಷನ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 24 hours, ಇಲ್ದ್ರೆ ಕನ್ವಲ್ಷನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ತಾ, ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿ ಫರ್ದರ್ ಕನ್ವಲ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಅದಾಗಿ 24 hours ತನಕ 4th hourly 5 grams IM with 1 ml of 2% lignocaine. ತುಂಬಾ ಪೇನ್ಫುಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಹೇಗಪ್ಪ ಇದು ಕೊಡೋದು? ಇವಾಗ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ದೆ, 50% ಆಫ್ 5 grams ಹೇಗ್ ಕೊಡೋದು, ಮತ್ತೆ 4 grams IV diluted. ಇವಾಗ 1 ampule ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ml. 1 ampule equals 1 gram. 4 gram ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಲೋಡಿಂಗ್ ಡೋಸ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ 120 cc ಸಿರಿಂಜ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಲೋಡಿಂಗ್ ಡೋಸ್ 4 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೆ 20 cc ಸಿರಿಂಜ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. 4 grams ಅಂದ್ರೆ 4 ampules. 4 ampule ಹೊಡಿರಿ. ಯು ಡ್ರಾ ದ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ 2 into 4 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 20 cc ಅಲ್ಲಿ 8 ml ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು 12 ml ಹಂಗೆ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ದಟ್ 12 ml with 12 ml ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಲೈನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೇಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು? 1 ampule is 1 gram. 1 ampule contains, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, 1 ampule contains 2 ml. 2 into 4 8 ml. ನೀವು ತಗೊಂಡಿರೋದು 20 cc ಸಿರಿಂಜ್, 12 ml ನಾರ್ಮಲ್ ಸಲೈನ್ ನ ಜೊತೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು 3-4 minutes. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೋಡಿಂಗ್ ಡೋಸ್. ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆಲೆ ನೀವು 5 grams ಇವಾಗ ಲೋಡಿಂಗ್ ಡೋಸ್ಗೆ 10 cc ಸಿರಿಂಜ್, 10 cc ಸಿರಿಂಜ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 10 cc ಸಿರಿಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಏನು ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ, 50% ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ 20% ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ 50% ಕೊಡ್ಬೇಕು 5 grams. ಸೊ ಏನು ಇಲ್ಲ, 5 ampule ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ 5 ampule ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 into 5 10, ಕರೆಕ್ಟ್ 10 ml ಗೆ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ವಿತ್ ಈಚ್ ಬಟೆಕ್ಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 0.5 ml ಝೈಲೋಕೇನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಇವಾಗ 14 grams ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಫಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ವಿತ್ ಇನ್ 2 hours, half an hour ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ 2 hours ಒಳಗಡೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹಾಫ್ ದ ಡೋಸ್ ಆಫ್ IV. ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಹಾಫ್ ದ ಡೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 4 grams IV ಕೊಡೋ ಬದಲು ತಿರ್ಗಾ 2 grams IV ಕೊಡ್ಬೇಕು, 20%. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 20 cc ಇರೋ ಬದಲು 10 cc ಸಿರಿಂಜ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 2 ampules ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ 4 ml ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ 6 ml ನಾರ್ಮಲ್ ಸಲೈನ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ರೆಕರೆಂಟ್ ಫಿಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ 2 grams. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಡೋಸ್ ಫಾರ್ 24 hours, ಐದರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿಟ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆಲಿವರಿ, whichever has occurred last. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? 5 grams IM ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ 5 ampules ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಹೇಳ್ದಂಗೆ 10 cc ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ 4 hours ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಹಿಚ್ ಹಿಯರ್. ನಾವು ಕೊಡೋಕಿದ್ ಮುಂಚೆ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಡೋಸ್ ಕೊಡೋಕಿದ್ ಮುಂಚೆ ಯೂರಿನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ರೇಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಪೆಟಲಾರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ನೀ ಹ್ಯಾಮರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಕಿಟ್ಟಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ? ಪೆಟಲಾರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯೂರಿನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ at least 30 ml per hour and respiratory rate should be more than 16. Patellar reflex should be present. ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೇನೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ಕೊಡೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 5 grams IM alternate buttocks with 1 ml of xylocaine 2% ಕೊಡ್ತೀವಿ.
ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪೆಟಲಾರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಇಸ್ 4 to 7 milli equivalent per liter. ಯಾವಾಗ ಅದು 10 milli equivalent per liter ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಪೆಟಲಾರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. 4 to 7 ಇಂದ 10 ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಪೆಟಲಾರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ 4 hours ಆಯ್ತು, ನಾವು ಪೆಟಲಾರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಪೆಟಲಾರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಪೆಟಲಾರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾ ಹೆಂಗ್ ನೋಡೋದು? ನೀ ಹ್ಯಾಮರ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್. ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಲೆಗ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಓಕೆ. ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. 10 milli equivalent ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ರೇಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ, ಯೂರಿನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಹೊತ್ತಿನ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ನ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 hours ಅಷ್ಟ್ರೊಳಗೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಪಾಪ ನಾ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತೀನಿ, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 hours ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನ್ ತಿರ್ಗಾ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 hours ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟ್ರೊಳಗೆ ಯೂಶಲಿ ಬೈ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಪೆಟಲಾರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಗ್ಲೂಕೋನೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ರೇಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು, ಯೂರಿನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಪೆಟಲಾರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಡೋಸ್. ಆ ಡೋಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 hours ಆದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ನೋಡಿ, ಪೆಟಲಾರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ತಿರ್ಗಾ ನೀವು 5 grams IM ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವಾಗ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಗ್ಲೂಕೋನೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಗ್ಲೂಕೋನೇಟ್ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯೂಶಲಿ ಅದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ, ಅದು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಹೈ. ಅವಾಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಗ್ಲೂಕೋನೇಟ್ 10 ml 10% of it we give IV intravenous over 10 minutes. 10. Okay, when the respiratory rate falls below 16 per minute. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಯೂರಿನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, DTRs ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಎಲಿಸಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 2 hours ಒಳಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಫಿಟ್ಸು, ತಿರ್ಗಾ ರೆಕರೆಂಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಹಾಫ್ ದ IV ಡೋಸ್. 4 gram ಬದಲು 2 gram ತಿರ್ಗಾ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಾದ್ರೂ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಡಯಾಜಿಪ್ಯಾಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಪೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, IV 10 milligrams IV 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, 30 milligrams ತನಕ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ನಾವು ಕನ್ವಲ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಎಕ್ಲಾಂಪ್ಟಿಕಸ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಿಟ್ಸ್, ಅವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. ಅನೆಸ್ಥಿಸಿಯಾ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಂಟ್ಯೂಬೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ದೆನ್ ಏನಿಲ್ಲ 24 hours ತನಕ ನಾವು 5 grams IM ಕೊಟ್ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಈ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಎ ಸೇಫ್ ಡ್ರಗ್. You can use it, but you have to carefully monitor it. 3 ಇದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಯೂರಿನ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ರೇಟು, DTRs. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ರೇಟು, ಯೂರಿನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದ್ದು DTRs ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೋಸು. ಆಮೇಲೆ ಆಂಟಿಡೋಟ್, ಏನಾದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಇದ್ರೆ 10 ml 10% ಆಫ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಗ್ಲೂಕೋನೇಟ್ 10 minutes ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗೆ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಇವಾಗ ಇದು BP ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಹೆಂಗ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಯಾವ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ಇದು ಬೈ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏಟಿಪಿಕಲ್ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಹಿಂಗಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಬೈ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೇ ಮಂತ್ರ. You have to deliver the patient. You have to deliver the patient irrespective of her gestational age. 23 weeks ಇರ್ಬೋದು, 30 weeks ಇರ್ಬೋದು, ಟರ್ಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅವಾಗ you have to deliver the patient in eclampsia, because ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಇಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೈಫ್ ಥ್ರೆಟನಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಆಗುವಂತದ್ದು. ತಾಯಿಗೇನೆ ನಮ್ಗೆ ವರಿ, ಮಗುಗೂ ತೊಂದ್ರೆ, ತಾಯಿಗೂ ತೊಂದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು
ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾ ಆಗಿ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ಹರ್. ಏನು ಸಿಸರಿನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಲೇಬರ್. ಅವಾಗ ಯು ಅಲೋ ಹರ್ ಟು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಲೇಬರ್. ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ARM ಮಾಡಿ, ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಶುರು ಮಾಡಿ. LSCS ಸಿಸರಿನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ವಿತಿನ್ 12 hours ಡೆಲಿವರಿ ಆಗದಿದ್ರೆ, ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇನ್ನೇನಾರ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಹಿಂಗೆ ಸಡನ್ ಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಸರಿನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಸರಿನ್ ಏನಾರ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರೋ ಹಂಗೇನಾರ ಬಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇದು ಸಿಸರಿನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವಿತಿನ್ 12 hours ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಈ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ, ವೇರಿಯಸ್ ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಜೆಸ್ಟೇಷನಲ್ ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಷನ್, ಪ್ರೀ-ಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾ, ಸಿವಿಯರ್ ಪ್ರೀ-ಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾ, ಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಬೇಡ ಅಂದಿರೋದು? ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಜೆಸ್ಟೇಷನಲ್ ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೀ-ಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾ BP ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಲೇಬರ್. ಆವಾಗ ಬೇಗ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತೀವಿ ಜೆಸ್ಟೇಷನಲ್ ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ರೀ-ಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಸತಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವೆದರ್ ದೇ ಕಮ್ ಇನ್ ಲೇಬರ್, ವೆದರ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಲೇಬರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪೇಷಂಟ್ ನ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಕ್ಷನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏರ್ವೇನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಕೆಥಿಟ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, BP ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅಂಡ್ 12 hours ಒಳಗಡೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ terminate the pregnancy or not, there is no doubt at all. In all cases of eclampsia, ಅಂದ್ರೆ convulsions ಅಲ್ಲಿ, you have to terminate the pregnancy within 12 hours. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೆಸ್ಟೇಷನಲ್ ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಷನ್, ಪ್ರೀ-ಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಟರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ದೇ ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತಾನು ನೋಡ್ತೀವಿ. 33-34 weeks ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಲಿ ಅಂತ. ಸಿವಿಯರ್ ಪ್ರೀ-ಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ 34 weeks ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸಿವಿಯರ್ ಪ್ರೀ-ಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೇಗಿದ್ರೆ ನೋಡಲ್ಲ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 23 weeks ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಟರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡೋಣ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 24 to 34 weeks ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ, ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ, ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಆಗ್ಬೋದಾ, ಡಾಪ್ಲರ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, BP ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ವಿತ್ ಕನ್ವಲ್ಷನ್ಸ್, BP should be 140/90. There should be proteinuria. Convulsions ಅಂದ್ರೆ ಸಿವಿಯರ್ ಪ್ರೀ-ಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ 3+4+ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಕ್ವೈಟ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ರೈಲಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ಯಾಡೆಡ್ ರೈಲಿಂಗ್ಸ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಏರ್ವೇ ಟು ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಪೇಟೆಂಟ್, ಸಕ್ಷನಿಂಗು, ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ನೆಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು 8 to 10 liters per minute, ಕೆಥಿಟ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, IV fluids at 50 to 75 ml per hour. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಯ್ತು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೇರ್. ಆಂಟಿ ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ನ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ BP ಮಾನಿಟರಿಂಗ್, ನಿಫಿಡಿಪಿನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ 100 ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ 10 milligrams ಓರಲ್, half an hour ಆದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ 10 milligrams 20 milligrams ಹಾಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್, ಡಿಸ್ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಅವಾಗ ನಾವು ರೈಲ್ಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಂದ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಲೆಬೆಟಲಾಲು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್, ಸಿವಿಯರ್ ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಸ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. IV ಲೆಬೆಟಲಾಲ್ 20, 40, 80 ಅಂತ 15 minutes ಒಂದ್ಸತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಂಟಿ ಕನ್ವಲ್ಸೆಂಟ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಡೋಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, 20% 4 grams IV, ಆಮೇಲೆ 5 grams ಟೋಟಲ್ 14 grams. 2 hours ಒಳಗಡೆ ಆದ್ರೆ ಹಾಫ್ ದ ಲೋಡಿಂಗ್ ಡೋಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಡೋಸ್ ಆಫ್ 5 grams ಫಾರ್ 24 hours, 4th hourಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ there is patellar reflex, respiratory rate is more than 16, urine output is more than 30 ml. Continue for 24 hours after the last fit or the delivery, whichever has occurred last. Okay, so respiratory rate ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ we have to give antidote. Patellar reflex ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಸತಿ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 hours ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಿಚಾರ್ಡ್ ರೆಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡೆಲಿವರಿ, yes, you have to deliver her
within 12 hours ಬಿಷಪ್ ಸ್ಕೋರ್ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೇವರಬಲ್ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ARM ಮಾಡಿ, ಸಿಂಟೋ ಹಾಕಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಶಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್, ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಹಾಕಿ ಕಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡೋಣ, ಒಂದು 12 ಅವರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಅವರ್ಸ್ ಒಂದು ಡೈನೋಪ್ರೋಸ್ಟಾನ್ ಹಾಕಿ 6 ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಏನಾದ್ರೆ ಬಿಷಪ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ಶಿ ವಿಲ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ದ ಸರ್ವಿ ಪ್ರೈಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೋಸ್ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಶಿ ಶುಡ್ ಡೆಲಿವರ್ ವಿತ್ ಇನ್ 12 hours. LSCS ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್, ಒನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಫಿಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಕ್ಕರಿಂಗ್ ಸಡನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ 12 hours ಒಳಗೆ. ಮಗುದೇ ಏನಾದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು, ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಮೆಕೋನಿಯಂ ಸ್ಟೈನ್ ಲೈಕರ್, ಎನಿ ಅದರ್ ಆಡೆಡ್ ಆಬ್ಸ್ಟೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಬ್ರೀಚೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಇನ್ನೇನಾದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸು ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೇನಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ತಾಯಿ ಕಂಡೀಷನ್ ತುಂಬಾ ಹೀನವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಡಿಟೀರಿಯರೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಾಗ ನಾವು LSCS ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಾ ಹೇಳ್ದಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಲ್ಲ? ಹಲೋ, ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ದೇ ಶುಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 2 ಸತಿ 3 ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ABCD ಆರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾ. ಏನು? anti-hypertensive, provide anti-hypertensive, provide magnesium sulfate, give supportive measure, continue pregnancy. Which is the wrong answer? ಎಲ್ಲಾ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ. ಆಯ್ತಾ? ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನಿ. ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಇರೋದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಏನಂತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಕೇರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ತಾನೇ? ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ pregnancy. Very good. So it is continuation of pregnancy. ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, within 12 hours they should deliver. ಆಯ್ತಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. So many they have put in the chat. Neelava Mugdiya, so please unmute yourself. ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಾ? ಎರಡನೇ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪೆಂಡಿಂಗ್, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ? ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು? ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 4 to 7 ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆವೆಲ್. 10 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪೆಂಡಿಂಗ್ ಸೈನ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗೋದು? ಪೆಟಲರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತಾ? ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಯೂರಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತಾ? ಇದ್ರ ಕೋಮಾಗ ಹೋಗ್ತಾಳ? ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್? ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಅದ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಕೊಡಬೇಡಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೇಡಮ್, ಪಟೇಲ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಯಾರೋ ಹುಡುಗ ಆನ್ಸರ್ ಯಾರವರು? ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಅನ್ಯೂರಿಯಾ ಕೊನೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ನಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 hours ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೆಟಲರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯೂರಿನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ರೇಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 hours ನೋಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ,
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, ma'am. ಗುಡ್. ಇಂಪೆಂಡಿಂಗ್ ಸೈನ್ ವಿದ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಪೆಂಡಿಂಗ್ ಸೈನ್? ಹೆಡ್ ಏಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಲರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೇನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಡೀಪ್ ಟೆಂಡಾನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್. ಇಂಪೆಂಡಿಂಗ್ ಸೈನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಂಪೆಂಡಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್. D, ma'am. Yeah, correct. 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 madam. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಂತ ನಾ ಹಿಂಗ್ ಒಣಕತೇನೆ. Which among the following antihypertensives is not safe? ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು. It is not safe during pregnancy. ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು? ಮಿಥೈಲ್ ಡೋಪಾ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಎಸಿ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಚಾನೆಲ್ ಬ್ಲಾಕರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ, ಬೀಟಾ ಬ್ಲಾಕರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಯಾವ್ದು ಕೊಡಬಾರ್ದು? ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಫೀಟಲ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಕ್ಯಾಪ್ಟೋಪ್ರಿಲ್, ಲೆಪ್ಟೋಪ್ರಿಲ್, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸಿ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಟಿಡೋಟ್ ಫಾರ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ? ಏನು ನೀವು ಟ್ರೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿಗೆ? ಅಸ್ಟೆಲ್ಸಿಸ್ಟಿನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಗ್ಲೂಕೋನೇಟ್, Calcium gluconate. Gluconate, ma'am. ಗುಡ್. ಅದ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು. ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay, ma'am. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆವೆಲ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಏನಾದ್ರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ 4 to 7, 8 to 10. 4 to 7 ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು? 4 to 7 ಅಂತ. 8 to 10 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 8 to 10 ಅಲ್ಲಿ ಪೆಟೆಲ್ಲರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 4 to 7 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಡೋಸ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ, 24 hours after delivery, 1 hour after delivery, 12 hours of delivery, taking for granted that convulsions have not happened after delivery. 24 hours of delivery. Good. 24 hours after delivery if convulsions have not happened after delivery. Aita? Very good. Amele, what is the dosage? Tumba important of calcium gluconate. 20 ml 10%, 10 ml 20%, 10 ml 10%, 20 ml 20%. 10 ml 10%. ma'am. 10 ಏನು ಮಂತ್ರ? 10 10 10. 10 ml 10% of 10 ml in 10 minutes. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 10 10 10. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೆಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಫೋಲಿಸ್ ಕೆಥೀಟರ್, ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇದು ಆಲ್ ಆರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಪೇನ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಯೂರಿನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಸ್ವೋಲನ್ ಫೇಸ್, ಆರ್ಮ್, ಫೀಟ್, ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ they are not answering except it is Normal urine examination. Normal urine, yes. ಅದೇ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಪೇನ್ ಇರಬಹುದು, urine examination, ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವೋಲನ್, ಎಲ್ಲ ಸ್ವೋಲನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 90% ಆಫ್ ದೆಮ್ ಕಮ್ ವಿತ್. ಯೂರಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯೂರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 3+4+ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂಥರ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪೇಪರ್ ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇಟ್ರೆ ಅದರ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಮಸ್ಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ದೇ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾ ಏನು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾ? Prongs. You have to control. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೇನಿದೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್? ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೇರ್. ಆಯ್ತಾ? ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೇರ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಗಿವ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಏನೋಡ? ಹಲೋ,
First object of hospital. What is the first objective? Bada important. Management of eclampsia. What is the first objective? Left lateral position. Shout for help. Police get it. Anticonvulsant. Shout for help. ಜನರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕರಿತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಬ್ರ ಕೈಲೇ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಂಥ ಸೀರಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ you should mobilize people. Shout for help, your colleagues. Shout for help. Okay. And then B. What is the impending sign of eclampsia? Impending sign of eclampsia includes all: headache, blurring of vision, epigastric pain, nosebleed. Ma'am, nosebleed, ma'am. Option D. Anuria irbodu. Okay. When to terminate the pregnancy? When patient develops signs of imminent eclampsia, when there is severe pre-eclampsia, which does not respond, eclampsia. In all these conditions, have to terminate. Imminent bandre, severe pre-eclampsia is not responding, eclampsia, you have to terminate the pregnancy. Idu gottu namge. What is the antidote? ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಏನ್ ಹೇಳಿ antidote? Calcium gluconate. Calcium gluconate. What is there in eclampsia? Convulsions, proteinuria, patient is conscious and oriented, raised BP. See answer, ma'am. Normally patient is disoriented. Okay. Because it is generalized tonic-clonic convulsions. Okay. Hospital management is all of the above. Okay. Left lateral position, keep oxygen, idella helidde nimge. Which patient does not need admission? Pre-eclampsia in labor, gestational hypertension not in labor, patient with eclampsia, all should be admitted. Yeah. D, ma'am. D answer, ma'am. All alla. All alla. D answer, ma'am. B. Gestational hypertension. Yes, correct. Okay. What should not be the management? Even madam, the question, madam topic though. What should not be the management at 34 to 37 weeks in severe pre-eclampsia? Yen ಮಾಡಬಾರದು. 34 to 37 weeks idare, severe pre-eclampsia idare. ನೀವು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? BP ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಾ? BP control ಮಾಡ್ತೇವೆ. Regular fetal and maternal surveillance. C answer, ma'am. C. Individualize the plan. Severe eclampsia, which is stabilized. Antadike you need not terminate because 34 weeks you may give steroids below 34 weeks and you can wait one day you can wait by monitoring the maternal and fetal well-being. Okay, thank you so much. Okay, thank you so much, ma'am, for such a excellent question and answer session and talk. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಜ್ಯೋತಿ ಮೇಡಮ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಜ್ಯೋತಿ. ಕೇಳ್ಸತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಕಿರ್ಚ್ಕೊತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಇಲ್ಲ ಕಿರ್ಚ್ಕೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಚ್ಚರಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ರೆಸ್ಪಾಂಡೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಇಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಿಂಗ್ ತಲೆಗೆ ಬಡದು ಕಲಿಸ್ತೀರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆಗೆ ಬಡ್ದು ಕಳ್ಸೋ ಅಭ್ಯಾಸ ನನ್ಗೆ. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಮೇಡಮ್. ದೇರ್ ಆಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಕಾಶಿನಾಥ್ ಎಷ್ಟ್ ಹಿಡಿತಪ್ಪ ನಿನಗೆ? ಕಾಶಿನಾಥ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಇದೆ ಒಂದು, ಬಟ್ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನ ಅವನು. ನಾನು ಅಷ್ಟ್ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ತಿಳಿತಾ ಇವತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಚರ್? ಅನಿತಾ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ಸಲ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ವಿದ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಒಂದೆರಡು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರದನ್ನು. ಒಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬರ್ಲಿ, ಹಾಗಾರು ಹೇಳೋಣ ಮೇಡಮ್, ಹಾಗಾರು ಬರ್ಲಿ ಅವರು.
ಅಲ್ಲ ಯಾರ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಫಿಂಗರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡೋಣಂತೆ. ಮೇಡಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ 2 ಸಲ ರಿವಿಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ದೇಲ್ ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್ ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದ್ಸಲ. ಯಾರ್ಯಾರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ನೋಡೋಣ. ರೋಹಿಣಿ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಉಮಾ, ರೇಷ್ಮಾ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ಸುಧಾ. ಅಂದ್ರೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ನೀವ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡಿ ಶೋಭಾ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್, ಆಯ್ತು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅನಿಮಿಯಾಗ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೇಡಮ್. ಡೈಲಿ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಗೂಗಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೂ ಕಳಿಸಿ. ಸರಿ ಮೇಡಮ್, ಆಯ್ತು. ಈಗ ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಆದ ತಕ್ಷಣ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ದೆಮ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಇವತ್ತಿಂದ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಏನ್ ಕ್ವೆರೀಸ್ ಏನ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್? ಯಾರಾದ್ರೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಒಂದಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ 100% ತಿಳಿದಿದೆ. ಎರಡನೇದಂದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ ಏನು. ಆ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಈ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು. ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಮಂಜುಳಾ, ಪ್ರತಿಭಾ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ. SR ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಳ್ಳಾರಿ. ಯಾರು 1 2 3 4 ಯಾರು? ಮೀನಾಕ್ಷಿ. Yes, now you can take one photo. Hema. ಯಾರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ತಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಕೇಳ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಗ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಲಾಸಸ್? ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಿದೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನೋ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಅನಿತಾ, ನೋ ಸ್ಮೈಲ್ಸ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು. ಬಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗೈತ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತಾನೇ ನೀವು? ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದ್ರಿ. ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲಿದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ದು? 4:55ಕ್ಕ 4:50ಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. 5 ನಿಮಿಷ. ನಾಗರತ್ನ ಮೇಡಮ್, ನೀವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು. 4:55 ಸೈನ್ ಮಾಡಿ 4:55 ಬರ್ರಿ, ಏನು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ 8:55ಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು, 4:55ಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾಗರತ್ನ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ ನಾಗರತ್ನ ಮೇಡಮ್, ನೀವ್ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಇವ್ರಿಗೆ. ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾ. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇವ್ರಿಗೆ, ಹುಡುಗರಿಗೆ. ಹಲೋ ನಾಗರತ್ನ. ಯಾ ಹಲೋ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡುವಾಗಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ, ಇವತ್ತು ಕಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ. ನಾಗರತ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯೇನೆ ನಾನು? ಹಾಯ್. ನಾಗರತ್ನ. ಜ್ಯೋತಿ, ಆರಾಮಿದ್ಯಾ? ನಾವಿಬ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ OBG ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಲೇಟ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ ಜ್ಯೋತಿ, ನಾನು ಈಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಾಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ hypertensive disorders of pregnancy ದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾ, ಸಿವಿಯರ್ ಪ್ರೀಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾ, ಹಿಂಗ್ 2 ತರ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಕಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ 2 questions to them and we will conclude. Okay, so ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳ ಕ್ವಶನ್? ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಕೇಳಿ.
ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ 38 ವೀಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಪೇಷಂಟ್ ಈಗ 1 ತಿಂಗಳಿಂದ BP ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, BP ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಈಗ 38 ವೀಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಈಗ BP ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೀರಾ ನೀವು? ಅನಿತಾ ಹೇಳಪ್ಪ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ರೀಚೆಕ್ ದ BP ಮಾನಿಟರ್ ಮ್ಯಾಮ್. BP ಇವಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ BP ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹಾಕಿದೆ ಈಗ, ಸೊ BP ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಗ. ಸೊ 40 ವೀಕ್ಸ್ ತನ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸೊ 40 ವೀಕ್ಸ್ ತನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾ? ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್. ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್. BP ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ಡೋಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್. ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 38 ವೀಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟೆ ಆ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ 37 ವೀಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಯೂಶಲಿ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಇದು BP ಇರೋ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ನಮಗೆ ಶೋರ್ ಇರ್ತದೆ ಬೇಬಿ ಮೆಚೂರ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ BP ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹಂಗೆ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಬೇಬಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಡೆತ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮದರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ BP ಶೂಟಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಏನೇ BP ಮಗು ಈಗ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಸೊ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಒಂದ್ ರಿಸ್ಕ್. 37 ವೀಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ when they are already on antihypertensive, risk ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ the risk overweighs the benefits. ಸೊ ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ ಮಗು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಲೇಬರ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್. ಆಯನ್ ಗುಳಿಗೆನೆ ಅವರು ಮಾತ್ರೆ ಸರಿ ತಗೊಳಲ್ಲ. ಸೊ BP ಗುಳಿಗೆನು ಅವ್ರು ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ತಗೋತಾರೆ. ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ವಿತ್ ಕನ್ವಲ್ಷನ್ಸ್. ಹೌದು ಮೇಡಮ್. So that is the main reason that the patient lands up with complications. And at periphery ನೀವೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವೇ ಅಲ್ಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ, LFT ಮಾಡಿಸಿ, ಇದು ಮಾಡಿಸಿ, ಅದು ಮಾಡಿಸಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್ ಯೂರಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಂಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಟಲ್, ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ನೋ. ಆಲ್ರೆಡಿ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ ಕಡೆ ರೆಫರಲ್. ಸೊ ವೆನ್ ಟು ರೆಫರ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ? ಅಂಡ್ ಹೌ ಟು ರೆಫರ್. eclampsia ಅದು ಸ್ಲೈಡ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ರೆಫರಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಅದು ಯಾರೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಶೋಭಾ ಅವ್ರೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಮ್. ಇವಾಗ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರಿಂದ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಮ್ ಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾ ಆಗಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಹೌದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಮ್ ಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಯು ಶುಡ್ ಮಾನಿಟರ್ ಹರ್ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಯ್ತು, 3 years ಆದ್ಮೇಲೆನೆ ಶಿ ಕನ್ಸೀವ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. So we should be vigilant about monitoring. Amele, what you can do is as soon as you do the NT scan or the viability scan, you can start the patient on prophylactic ecospirin antivi, low dose aspirin therapy shuru ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ದರೆ ನಾವು NT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ರೈನ್ ಆರ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದೊಂದು ಅಂಶ ಇದೆ. ಯೂಟ್ರೈನ್ ಆರ್ಟ್ರಿ PI ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಸಿಂಪಲ್, ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ನೋಡೋದೇನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೀನ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರು, ಯೂಟ್ರೈನ್ ಆರ್ಟ್ರಿ PI ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಇದು. ಸೊ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕು. by history, if prediction is more, mean arterial pressure, NT scan, previous pre-eclampsia. So what you can do is you can start them on prophylactic ecospirin, low dose aspirin, and monitor them carefully. Barbodu. Okay. Madam, end ಮಾಡೋಣ ಮೇಡಮ್. ವಿದ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಮಾಡೋಣಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾ ಚೌಧರಿ ಮೇಡಮ್ ಹೋದ್ರು, ಈಗ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅವ್ರು ಹೋದ್ರು, ನಾವೇ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ somebody from the audience they can give us vote of thanks. No, ನಾವೇ ನಮಗ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರು ನಮಗ್ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿ. ಅದು ಮಾಡಿ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್.
ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಒಟ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಯಾವ ಊರು ನಿಂದು? ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೆಡಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಒಂದ್ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಪ್ಪ ಸ್ಪೀಕರ್ಸಿಗೆ. ನೋಡು ನೀ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸೊ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯಪ್ಪ. Lakshmi is very smart, madam. She answers very well in most of the classes. ನಿಮ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವಳು ಕಾಣ್ತಾಳು ನನಗೆ. ಇಲ್ಲ ಸನ್ಶೈನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್, ಬಟ್ ಶಿ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸನ್ಶೈನ್. ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಶಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ಶೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್? ಬೆಳಗಾಂ ಮೇಡಮ್, ಬೆಳಗಾಂ. ಹೌದಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ? ಓಕೆ. ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ? ಔಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲೇ. Only aspirin will be enough or to start antihypertensives? Antihypertensive ಹಾಗೆ ಸುಮ್ನೆ ಶುರು ಮಾಡಬಾರ್ದು. Only if the diastolic blood pressure is consistently more than 140/90, then you should start. Should monitor them. Antihypertensive ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ BP ಇರ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೊಫಿಲಾಕ್ಟಿಕ್ ಕೊಡೋದೇನಂದ್ರೆ BP ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಹೈಪರ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಕೊಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರಲ್ಲ. BP ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಂದಾಗ ಆಂಟಿಹೈಪರ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮುಂಚೆನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಆಂಟಿಹೈಪರ್ಟೆನ್ಸಿವ್. ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ಯಾ? ಇವತ್ತು ನಾಗರತ್ನ ಮೇಡಮ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಮಿಟಿ and she is very passionate about teaching. ನೋಡಿ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಶೋಭಾ ಅವರೇ. ಅದೇ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ನನ್ಗೆ. JJM ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಇಲ್ಲ, ಮೈಸೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್. ಓಕೆ. ಅಲ್ಲಿ MBBS ಮೇಡಮ್? MS MD OBG ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ. ಓಕೆ. ನಾನು UG ಫ್ರಮ್ JSS ಮೈಸೂರು. PG ಫ್ರಮ್ ಕಿಮ್ಸ್ ಹುಬ್ಳಿ ಮೇಡಮ್. ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದು ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೀವಿ. HTP ವಿಸ್ತೃತ್ HTP ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್. ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದಿರಿ. ಇವತ್ತಿಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿ-ಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾ ತುಬಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ತುಂಬಾ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಲ್ಲೂ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ 2 ತಾಸನ್ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ಸಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೀತಿ ಕುಮಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಫಾಕ್ಸಿ ಸೇಫ್ ಮದರ್ಹುಡ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತಂದು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ 2-3 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದು ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು. ಇವತ್ತಿಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾಲೆಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಪಲ್ಲಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಸೋಗಾದು. ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ನಮಗೂ ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಮೇನ್ ಇದಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೀತಿ ಮೇಡಮ್ ಹಾಗೂ ಫಾಕ್ಸಿ ಹಿರಿಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಋಷಿಕೇಶ್ ಪೈ ಹಾಗೂ ಮಾಧುರಿ ಪಟೇಲ್ ಹಾಗೂ ಫಾಕ್ಸಿ ಸೇಫ್ ಮದರ್ಹುಡ್ ಕಮಿಟಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಫಾಕ್ಸಿ ಸೇಫ್ ಮದರ್ಹುಡ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ Hello Shobha, there are few questions in the chat box. Have they been covered? Because I could not understand. Obviously, I could not understand Kannada. No. We answered all the questions, Nivedita. In the chat box, no? Fine. Great. ವಂದನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ We did not answer about the role of vitamin D, I think. Yes, the role of vitamin D as well as role of aspirin and antihypertensive. Yeah, thank you, ma'am. Hello. Yeah, continue, Shobha. Continue. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ ದತ್ತ ಅವರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸೇಫ್ ಮದರ್ಹುಡ್ ಅವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ವಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗರತ್ನ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಸೇಫ್ ಮದರ್ಹುಡ್ ಕಮಿಟಿ ಅಡ್ವೈಸರ್, ಅವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ವಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜ್ಯೋತಿ GS ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ ಮದರ್ಹುಡ್ ಕಮಿಟಿಯ ಸೀನಿಯರ್ ಮೆಂಬರ್.
ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪದೇ ಪದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯನ ತಿಳಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ 20 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮೇಡಮ್. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ತೀರಾ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಹೆಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಷನ್ಗೂ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅರುಣ್ಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ ಮದರ್ಹುಡ್ ಕಮಿಟಿ ಕಸೋಗಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿವನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ 4th ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಇರಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ನೀವು ಲಾಗ್ ಬುಕ್ ಒಂದು ಬರಿಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ. ಲಾಗ್ ಬುಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಂದ ಶುರು ಆಗ್ಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜ್ಯೋತಿ ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗರತ್ನ ಮೇಡಮ್. ಬಾಯ್ ನಾಗರತ್ನ. Thank you, Vidya ma'am. Thank you, Nagarata ma'am. Thank you, Nivedita madam. Thanks a lot.